ಆಶಯದಿಂದ ಸಕ್ರಿಯ ಸೇವೆಗೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾದವರು. 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಾರ್ಥಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯರ ವಲಯದೊಳಗ ಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸಂಸದರು, ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹೂರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕವೇ ಪ್ರಗತಿಯ ನೋಟ. ಅಪಾರ ಸಾಧನೆಯ ಓಟದ ಈ ಪ್ರಗತಿಯ ನೋಟ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮೀಕ್ಷಣಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈಶ್ವಿಕ ವಲಯದೊಳಗ ಭಾರತದ ಮುನ್ನಡೆಯ ಸದ್ವಿಚಾರದ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರಿತ ಸಾರ್ಥಕ ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಹು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಗತಿಯ ನೋಟ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿ. ಅಂತಹ ಅನುಪಮ ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆದರದ ನುಡಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೇಕರ್ ಅವರು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತಕರು, ಗಡಿನಾಡ ಬೆಳಗಾವಿಯೊಳಗ ಕನ್ನಡ ಗುಡಿಯ ಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಅಕ್ಷರ ಬಿತ್ತಿದ ಸಂತ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧಕ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಅವರಿಂದ ಈಗ ಸ್ವಾಗತದ ನುಡಿಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. Good evening to everyone. Honorable Minister for External Affairs, Government of India, Sri Jaishankar ji, Sri Prahlad Joshi ji, Honorable Minister for Parliament Affairs and Minister for Poland, as well as the Lok Sabha from Hubli. Invitees, faculty, students, media persons, it's a great pleasure to have you all here today. The release of book about the development work in Dharwad Lok Sabha constituency during the tenure of Sri Prahlad Joshi ji. During this ceremony, we also have a vibrant introduction session with Honorable Minister Sri Jaishankar ji. It's indeed a great moment for all of us here because we have a very special person with us today. Sri Jaishankar ji, Minister of External Affairs, Government of India, is one of the best external affairs minister in India have never had. Who has successfully sought to position India as a key player on the global stage. Our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji had a vision to make India a leading power in the international system. And Sri Jaishankar ji was instrument in turning the Prime Minister foreign policy vision into reality. Under his leadership, India's foreign policy has evolved in several ways. Some of them are here. Sri Jaishankar has adopted a more assertive approach to the foreign policy. He has made other countries realize that India does its own thinking and doing what it thinks is right. He has focused on increasing the trade, investment ties with the countries around the world, and has sought to position India as a key player in the global economy. Dr. Jaishankar has strengthened India's strategic partnership with countries such as the United States, Japan, and Australia on issues such as defense, technology, and regional security. He has also increased India's engagement in region and global forums such as ASEAN, G20, and the United Nations. Apart from being a great diplomat, Jaishankar is renowned
his supreme communication ability and his capacity to effectively present his point of view. I believe young audience here will enjoy existing interaction today. Sir, we are here very proud of your accomplishment and on behalf of all us here, I welcome you on this occasion, sir. I request Prahlad Joshi ji to felicitate and welcome Dr. Jaishankar. recording The most important, Jaishankar ji, the most famous Dharwad pede is available for you, sir. Thank you very much, Mr. Joshi. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ. ಅದರಲ್ಲಿ KLE ಸೊಸೈಟಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಪುಸ್ತಕ ಪಿಡಿಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಔಚಿತ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೇಯರನ್ನ ಕಡಾಡಿ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ MR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸಂಕನೂರ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, ಮೇಯರಾದ ವೀಣಾ ಬರವಾಡ ಅವರು, ನಮ್ಮ KLE ಸೊಸೈಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಶಂಕರಣ್ಣ ಮುನ್ನಳ್ಳಿ ಅವರು, M ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಶಂಕರನ್ ಮುನಿಕೊಪ್ಪ ಅವರು, ಈ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ಹಿರಿಯರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರನ್ನು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ತಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸಿ, ನನಗಿದು 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜಯಶಂಕರ್ ಅವರು, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ತಾಲೂಕಾ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಟ್ರೈನಿ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಆದದ್ದು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ KLE ಸೊಸೈಟಿಯ ಸುಮಾರು 17 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಬಹಳ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆದರದಿಂದ, ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಡ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಹು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ KLE ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸತ್ಕಾರ.
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆದರದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಂದ ಸತ್ಕಾರ. ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸತ್ಕಾರ. ಈ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮಜ್ಜಿಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಂಗಪ್ಪ ಸುತ್ತಗಟ್ಟಿ, ದತ್ತಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಕೌತ, ಸಂತೋಷ್ ಚೌಹಾಣ್, ಬಸವರಾಜ್ ಗರಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭು ನವಲ್ಗುಂದ್ಮಠ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಎಂಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ. ಸಂಕನೂರ್ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಭರದ್ವಾಜ್, ಶ್ರೀ ಶಂಕರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾಗರಾಜ್, ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಅಮೃತ ದೇಸಾಯಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಮಸೂತಿ, ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕಾಟ್ವೆ, ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಛಬ್ಬಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಿರಣ್, ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಹಾನ್ಗಲ್, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಿರು ಸತ್ಕಾರ. ಈಗ ಸತ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೃಹತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಧಾರವಾಡ ಅನ್ನೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸದರು, ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಅವರ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಗತಿಯ ನೋಟ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೀಗ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ಮೂಲಕ. I request our Honorable Central Minister for External Affairs, Shri Dr. S. Jaishankar ji, to inaugurate the function by lighting the lamp. I request the other dignitaries on the dais to join. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಒಂದು ಸರಸ್ವತಿಯ ಗೀತೆಯನ್ನ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್.
ವರವ ಕೊಡು ಎನಗೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ದಯ ಮಾಡು ದೇವಿ. ವರವ ಕೊಡು ಎನಗೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ದಯ ಮಾಡು ದೇವಿ. ವರವ ಕೊಡು ಎನಗೆ ವಾಗ್ದೇವಿ. ಶಶಿ ಮುಗದನ ಸೂನಗೆಯ ಬಾಲೆ ಎಸೆವ ಕಣದಿ ಮುತ್ತಿನೋಲೆ. ಶಶಿ ಮುಗದನ ಸೂನಗೆಯ ಬಾಲೆ ಎಸೆವ ಕಣದಿ ಮುತ್ತಿನೋಲೆ. ನಸು ನಗುವ ಪಲ್ಲ ಗುಣಶೀಲೆ ದೇವಿ. ನಸು ನಗುವ ಪಲ್ಲ ಗುಣಶೀಲೆ ದೇವಿ. ಬಿಸಜಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಹೃದಯದೊಳು ನಿಂದವಳೆ. ಬಿಸಜಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಹೃದಯದೊಳು ನಿಂದವಳೆ. ವರವ ಕೊಡು ಎನಗೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ದಯ ಮಾಡು ದೇವಿ. ಇಂಪು ಸಂಪಿನ ಚಂದ್ರಬಿಂಬೆ ಕೆಂಪು ತುಟಿ ನಾಸಿಕದರಳೆ. ಇಂಪು ಸಂಪಿನ ಚಂದ್ರಬಿಂಬೆ ಕೆಂಪು ತುಟಿ ನಾಸಿಕದರಂಬೆ. ಜೊಂಪು ಮದನನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಗೊಂಬೆ. ಜೊಂಪು ಮದನನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಗೊಂಬೆ. ಸಂಪಿಗೆಯ ಮುಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಶಾರದಾಂಬೆ. ವರವ ಕೊಡು ಎನಗೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ದಯ ಮಾಡು ದೇವಿ. ರವಿ ಕೋಟಿ ತೇಜ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಹಾ ಕವಿ ಜನರ ಹೃತ್ಕಮಲ ವಾಸೆ. ರವಿ ಕೋಟಿ ತೇಜ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಹಾ ಕವಿ ಜನರ ಹೃತ್ಕಮಲ ವಾಸೆ. ಅವಿರಣ ಪುರಿಯ ಸಿರಿ ಆಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ. ಅವಿರಣ ಪುರಿಯ ಸಿರಿ ಆಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ. ಕೇಶವನ ಸುತನಿಗೆ ಸನ್ನುತದ ರಾಣಿ ವಾಸೆ. ಕೇಶವನ ಸುತನಿಗೆ ಸನ್ನುತದ ರಾಣಿ ವಾಸೆ. ವರವ ಕೊಡು ಎನಗೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ದಯ ಮಾಡು ದೇವಿ. ವರವ ಕೊಡು ಎನಗೆ. ವರವ ಕೊಡು ಎನಗೆ. ವರವ ಕೊಡು ಎನಗೆ ವಾಗ್ದೇವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದರ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಧಾರವಾಡದ ಐಐಐಟಿ ಏಷ್ಯಾದ ಉದ್ದನೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗಳು ಧಾರವಾಡದ ಸುಂದರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದವರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಿರಂತರ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾಹಿನಿಯೊಳಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪಯಣದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಆಹ್ಲಾದ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಆಮೋದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸವಿನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನ ಅವರ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ದೇಶ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂಥ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಅದರ ಕೀರ್ತಿ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಕಡಾಡಿ ಈರಣ್ಣನವರೇ, ಎಂ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಶಂಕರಣ್ಣ ಮನವಳ್ಳಿ ಅವರೇ, ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನಿಯನ್ಕೊಪ್ಪ ಅವರೇ, ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಭರದ್ವಾಡ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಎಸ್.ವಿ. ಸಂಕನೂರ್ ಅವರೇ, ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಯಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಲಂಡನ್ದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಜಯಶಂಕರ್ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಂಡನ್ದಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಡೇಟು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಎರಡನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು 28ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಿವಸವೂ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜರೂರತ್ ಆಗಲಾರದಂತೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಜಯಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಬಂದಂಥವ್ರು. ಇವರು ತಂದೆಯವರು IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಹಲವು ಪ್ರಥಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. He is first in many things. 41 ವರ್ಷ, 41 years of service, foreign affairs. I think Jayashankar is the first in that. 41 ವರ್ಷ ಅನ್ಬ್ಲೆಮಿಶ್ಡ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರೋಪಗಳು, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆನೂ ಇರಲಾರದಂತೆ ದೇಶದ ಹಿತವನ್ನು ಸರ್ವಪರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿನ ಕರೆದು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಪುನಃ ಮಂತ್ರಿ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ರಿಟೈರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನ ಕರೆದು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮನೇ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವರು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಡಿಸಿಸಿವ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅರೇ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ರೀ, ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಮೋದಿ's ಆಟೋಗ್ರಾಫಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಮೋದಿ ಇಸ್ ಮೈ ಬಾಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ. G20 G20 ಒಳಗೆ ಧ್ವನಿನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತು G20ಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲಿದ್ದು ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೇ ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಒಂದು 4 ಜನ ಭೇಟಿ ಆಗೋದು, ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಅಂತಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೂಲಕನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಯಶಂಕರ್ ಅವರಿಗಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. G20ಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೋದಿಯವರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲ G20 ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮಂತ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಂತೂ ಬಹಳ ರೋಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮಂತ್ರಿ, ನಮ್ದು ಮೈನ್ಸ್ ಮಂತ್ರಿ, ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. आदर जयशंकर जी आपने मुझे भी 3 जगह भेजे थे तो G20 के लिए। पूरा सरकार और राज्य सरकार और पूरा अधिकारियों को पूरा इन्वॉल्व करके, देश को, लोगों को इन्वॉल्व करके मोदी जी का जो कल्पना थी, the concept of Modi was in reality it was brought on the ground. That is because of the Jayashankar's effort and his vision. And by that ultimately in recent past the declaration was never adopted, not at all adopted. मोदी जी का कमाल देखो और जयशंकर जी का बुद्धिमत्ता अडॉप्ट हुआ, यूनानिमसली अडॉप्ट हुआ। ये आज भारत का ताकत बन गया है। अंಥ जयशंकर ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಬಂದು ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 2004ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಾಗ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಜನರಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ನೀವು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾನು ನೀವು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2084ರ ನಂತರ ಯಾರೂ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು 5 ವರ್ಷದ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಲಖಂಡವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಖಾತೆ, ಗಣಿ ಖಾತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳದೇ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ.
ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಂತರವೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಪ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೋದಿಯವರು ಇದೇ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು 2004ರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಿತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ. ಆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಡು, ರೈಲು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಆ ಓಡುವಂತಹ ರೈಲುಗಳು ರೈಲನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು, ಹೊರತಾಗಿ ರೈಲನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು. ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದಾಗ ಸರಿಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಗೇಜ್, ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ಗೇಜ್, ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅರೌಂಡ್ 20 years. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2024 ಬರುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಭಾರತ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬರುವಂತಹ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಲೈನನ್ನ ಇವತ್ತೇನು ಹೊಸ ಲೈನು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. 80% ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಧಾರವಾಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಧ್ಯದ ದೂರವನ್ನ 4ರಿಂದ 5 ತಾಸಿಗೆ ಇಳಿಸುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬರುವ 3-4 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಕನ್ವೇಯನ್ಸು, ಪವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ, ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಹಿಂದೆ ದಿವಂಗತ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳು ಇಳಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಫುಲ್ ಪ್ಲೆಜ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನಗಳು ಇಳಿಯುವಂತಹ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಹಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಇನ್ನು ಕೆಲವು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮುಂಬೈ ಬಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಕಂಜೆಷನ್ದಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇಂಡಿಗೋದವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ಬರುವಂಥ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮುಂಬೈ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಏರ್ಬಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರೋಡ್ಗಳು, ನಾನು 2004ರಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, approach of the government and the intent of the government and the leadership, when it is in the right direction and basically when intent is good, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 2004ರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗದಗ ರಸ್ತೆಯನ್ನ 4 ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇದ್ರು, TR ಬಾಲು ಅವರಿದ್ರು UPA ಕಾಲಖಂಡದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾರ್ಮ್ಸ್ದಾಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾವೇರಿ 6 ಲೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾರ್ಮ್ಸ್ದಾಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಪ್ಲೈ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ನಾರ್ಮ್ಸ್ದಾಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. 2014 ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ 2015 ನಾನು ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾವ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಗಡ್ಕರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಗಡ್ಕರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಗಡ್ಕರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ನಮ್ಮ ಗದಗ ರಸ್ತೆ 4 ಲೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ 6 ಲೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಗಡ್ಕರಿ ಅವ್ರು 8 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿತೇನೆ ಅಂತ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರು ಅವರು 8 ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ. ಸೇಮ್ ರಿಪ್ಲೈ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು ರಿಪ್ಲೈ ಎಂದೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಗಡ್ಕರಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ನಾರ್ಮ್ಸ್ದಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾರ್ಮ್ಸ್ದಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ರು, ರೈಟಿಂಗ್ದಾಗ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ರು. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಗಡ್ಕರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ 20,000 22,000 2022 डेंसिटी ऑफ द ट्रैफिक शुड बी 22,000. अभी कितना है? 14-15 हजार है. तो नॉर्म्स ही 14-15 हजार करो और जोशी का काम कर दो. ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಅದು, ಆಲ್ ರೋಡ್ಸ್. ಮತ್ ನನಗೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಗದಗ ತನಕ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡವ ನಾ ಕೂತೀನಿ, ಮೋದಿ ಇದ್ದಾರ, ಇದನ್ನ ಗುತ್ತಿ ತನಕ ಕೇಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊಸಪೇಟೆ ತನಕ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಹೊಸಪೇಟದಿಂದ ಮುಂದೆ ಎಂಟೈರ್ ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆ 4 ಲೇನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂಟೈರ್ ಗದಗಿನಿಂದ 40 ನಿಮಿಷದಾಗ ಬರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು, 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅಣ್ಣಿಗರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷದಾಗ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಮುಂಬೈ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಹಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಒಂದು ರೋಡ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ದಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. 6 ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿನೂ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 6 ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಒಳಗೆ 1.25 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. 1 ಅವರ್. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರಭಾ ನೀರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನೀರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಬರುವ 2-3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಬಂದ ನಂತರ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಯಾರೂ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಅವತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ನನಗೂ ಅನೇಕರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಲಿಸಿ ವೈಸ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ದೇನ್ರ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ರು. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಾರದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ತೆ ಕುಂದಗೋಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. MR ಪಾಟೀಲ್ರು ಕೂತಾರ, ಕುಂದಗೋಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕುಂದಗೋಳದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾ MR ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. MR ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಬರಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗುರುವಾರ ಇತ್ತು, ಬಂದಿತ್ತು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾಕೆ ಬಂದದಂತ. ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕೆಲವರು ಹುಡುಗರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಳಿ ರೀ ಸರ ಅಂತಂದ್ರು. ಮಳಿಯಲ್ಲಿ ಐತೋ ಎಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಆತಲ್ಲಿ ನಿಂತಂದ್ರ. ಹುಡುಗ ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದಾರಿ, ಹೊರಗೆ ನಿಂತದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಾಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಅಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮ್ಯಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಹಂಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ ಅಂತಂದ. ಡೆಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ. ಎಷ್ಟನೇ ತಾನೆ ಅಂದ? 6ನೇ ಅಂದ. ಬಂದದ್ರಿ. ಅವತ್ತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು RIDF ದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ 600 ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ 150 ಸ್ಕೂಲ್ CSR ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. ಪ್ಲಸ್ 75 NTPC ಇಂದ ಕೊಟ್ಟು 244 ಸರಿಸುಮಾರು 244 ರೂಮ್ಗಳನ್ನು CSR ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ವಿ. ಮತ್ತು ಹುಡುಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ, ಸಾಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲೇನ್ರಿ, ಬಣ್ಣಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಹೆಂಗಾಗ್ಯದ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಬಹಳ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು. ನಾವು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಣ್ಣದರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಒಂದು ಸರ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಳ್ಳಾವರದ ಹತ್ರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ CSR ದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಾವು ಹೈಟೆಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಜಯಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಾ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ 400 ಅಂತ. ಒಟ್ಟು 1200 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮರ್ತಿರ್ತೀವಿ. 1200 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ರಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. 20,000 ಡೆಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಟ್ಟು 20,000 ಡೆಸ್ಕ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಮಾತಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಜೋಶಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸುಭಾಷಿತನ ಆಗಿದ್ರೆ
ಸುಭಾಷಿತವೇ ಆಗಿದ್ರ ಅದೊಂದು ಬಾಲಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಳಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. एक छोटा बच्चा 6 साल का बच्चा मुझे बताया हमारे घर में हमारे स्कूल में बेंच नहीं है, हम जमीन पर बैठते हैं. हमने सभी कंपनियों को बोल के सभी स्कूल को 20,000 डेस्क हमने दिए. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರಲಾರದಂತೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂದು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಜಯಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿರಿ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮೈನ್ಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರೆದಿದ್ರು. ನಾನು ಕರೆದಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು आप कुछ जानते हो कोयला और माइंस के बारे में? मैं कुछ नहीं जानता हूं. तो वही अच्छा है. और ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मैं हम समझ सकता हूं, मैं टॉलरेट भी कर सकता हूं. जो कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं देश के लिए. कोल इंपोर्ट ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು बहुत ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಆಪ್ ಸಮझ लो ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಈಗ ಆಸ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ ಕೋಲ್ ಅದ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ 325 ವರ್ಷ ಆಗುವಂತ 325 years it was sufficient. We are the 5th largest reserves of the coal, but still we were importing. ದೋಸ್ತೋ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಳಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಡಿಮಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಯಾವುದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 1,000 million ton 1 billion ton we are going to produce the coal this time. ದಿನ ಆದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ, ಕೋಲ್ ಅಂತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸ್ಕ್ಯಾಮು, ಹಗರಣ ಇದೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರಲಾರದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ, ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲಸ ಸರಿ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲಸ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇತ್ತು ಒಡಿಶಾಕ 5,000 ಕೋಟಿ 5,000 crores. ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 50,000 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. 50,000 crores ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೈನ್ಸ್. ಇದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. ಉಳಿದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ, ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ರೈಲ್ವೆದು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಬರುವಂತಹ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧಾರವಾಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಹಿತ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಹಿತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವ್ರು ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ರೈಲ್ವೆದ್ದು ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಯದ, ಅದನ್ನೂ ಸಹಿತ ಈಗ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗ್ಯದ, ಅದನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು, MR ಪಾಟೀಲ್ರು ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ಕ್ಕೆ ಹೋದಿದ್ದರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು, ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದವರು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು, ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಸಂಕನೂರವರು ಮತ್ತು ಕೋರೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ದ. ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ದಾಪುಗಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಅಂಕೋಲಾ ರೈಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಅದು ಕೋರ್ಟು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂಕೋಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಆದಾಗ 2 ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬರಲಾರದಂತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಜಯಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯದ ಸಾಧನೆಯ ಆಹ್ಲಾದ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಆಮೋದವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸವಿ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2014ರಿಂದ 2024ರವರೆಗಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಡೆ, ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ಪಂದನೆಯ ಸಾಧನೆಯ ತೊರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಯ ನೋಟ ಪುಸ್ತಕದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಜಿ ಅವರಲ್ಲಿ. Our humble request to our Honorable Central Minister for External Affairs, Dr. S. Jaishankar ji, to release the book Pragatiya Nota digitally, which contains development work in Dharwad Lok Sabha constituency during the tenure of our Honorable Shri Prahlad Joshi ji as a Union Minister and Member of Parliament of Dharwad Lok Sabha.
ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಯ ನೋಟದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಪ್ರಗತಿಯ ನೋಟವನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಮಗ ಪ್ರಗತಿಯ ನೋಟ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹರ್ಷದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಒಡಗೂಡಿ ಬರಲಿ. ಪ್ರಗತಿಯ ನೋಟ ಪುಸ್ತಕದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಮೇರು ಶಿಖರ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಪುಣ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ, ರಷ್ಯನ್, ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್, ಜಪನೀಸ್, ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷಾ ಚತುರ, ಅಮೂಲ್ಯ ಭಾರತೀಯತೆಯ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕಾರ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪಾದರಸದ ಚುರುಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಜಿ. The author, diplomat, civil servant, the most humble politician, overall the first former foreign secretary to head the Ministry of External Affairs as the cabinet minister, Dr. S. Jaishankar ji. Please welcome him with a big round of applause. ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಜಿ ಅವರು. My cabinet colleague, Shri Prahlad Joshi ji, Shri Prabhakar Kore ji, former Chief Minister Shri Baswaraj Bommai ji, former Chief Minister Shri Jagdish Shettar ji, Shri Irana Kadadi ji, Shri Vijay Sankeshwar ji, Shri M.R. Patil ji, Shri S.V. Sankanur ji, Shri Pradeep Shettar ji, Srimati Veena Bharadwaj, Shri Shankaranna Monnavalli, Shri M. Nagaraj, other dignitaries, dear friends. I'm really happy to be with all of you today for a number of reasons. Anybody who today comes to an institution where we see the young people of India, we draw a lot of energy, enthusiasm, optimism from it. But for me, this trip also is a trip little bit down memory lane. I first came to this part of the world 45 years ago. I was obviously 45 years younger. I today went to some of the places which for me was something which was part of my youth. So that is also a feeling which I'm carrying with me today. Before I came for the book release ceremony, I had the opportunity of opening a school and participating in 2 functions on a medical college and an engineering college. And I'm saying all this to you because everything relates to what today's function is about and what I'm going to do. Now, all of us read books. Sometimes we even write some. But I am also a Sakshi. To the book about Shri Prahlad Joshi ji. Sakshi not in the way in which you are, because you are seeing the development results in his constituency. But I am a Sakshi of the efforts that he makes every day in Delhi, the persistence with which he pursues developmental priorities,
वो किसी को छोड़ते नहीं है, एक बार पीछे पड़ जाते हैं तो he will get after you, and that is why when he called me I said immediately I will accept, because I know he will keep on it. It was better to accept at the first phone call. But and really, when I looked at the developmental work here, you know, when I see the construction of the national highway networks, the railway, the Dharwad, Bangalore, Vande Bharat train, the Hubli airport, the 200-bed super speciality hospital, the IIT Dharwad, the IIT Dharwad, the Khelo India complex, the 90 Anganwadis which were upgraded. These are really what building Viksit Bharat is about. So when you hear people say we have entered Amrit Kal, and our objective in the next 25 years, because this is what Modi ji's vision is. Modi ji wants in next 25 years for Bharat to be Vikasit Bharat. And that will happen when we see the kind of development work which we have seen in Dharwad the last time. But there is another side of his activities, he did not touch on it today, which is the parliamentary affairs. Because I often sit close to him when there is important parliamentary business. And if you look at the last 10 years, actually very big legislation, transformational legislation has taken place in the country. We can talk about the Jammu and Kashmir Reorganization Act. We can talk about the Citizen Amendment Act, the Muslim Women's Protection of Rights of Marriage, the revising of our British era penal code, the reservation for women, the Nari Shakti Vandan Adhivayam, the digital personal data protection. So if you look today at how much legislation has been passed, I want you to put these two pieces together. On the ground, there is change in physical infrastructure, that more roads, airports, railways, hospital, this is one kind of change. The other kind of change is actually the changes in policy, in law, and we have to have them all if we are to actually move towards a Viksit. And what I have done today as part of my program, every school, every college, anything, these are all the building blocks when we say we want to build a better country, when we want to advance towards becoming a developed nation. To become a developed nation by building highways and colleges and hospitals and Anganwadis, this is actually what we are seeing around us today. Now, for the last 10 years, we have had a very, very solid foundation. This foundation is what I have described to you. In fact, on January 26th, I had, President Macron of France had come as chief guest. So I was the minister who, normally president comes, one minister spends time with him. So he said, tell me in 2 or 3 sentences, what is different about India today? And I told him that today's India, because this is exactly the work you are seeing in Dharwad. Today's India is building 30 kilometers of highway every day. Today's India is opening 2 new colleges every day. It is opening a university every week. It is building 8 airports a year. It is building almost 2 new metros a year. It is doing more UPI cashless transactions in a month than the United States does in 3 years. This is actually the difference. So, how did we set this foundation? I think a big part of it
has been the delivery on the ground. We have on the dais people who have themselves so much experience in this regard. The fact is, till 10 years ago, when we used to speak about development, mostly it was promise, it was slogan. When you actually checked what is the delivery was very different. Today, if you see, you look at the electricity connections, the water connections, the houses that are built. I'm not even talking public infrastructure here. The benefits to the citizens. The fact that we had the biggest public health challenge in the COVID. You know, when COVID happened, and Praladji would remember this, one of the very early cabinet meetings, Prime Minister Modi told us all, he said, please go and study something called the Spanish flu. Spanish flu happened 100 years ago. Millions of people died across the world, but very large number in India. And Prime Minister Modi told us, if you study it, more people died of starvation than they died of the disease. And he said, in my term, I will not, as Prime Minister, allow that to happen again. So we actually embarked on what was the biggest food support program in the history of the world. And even today, 80 crore people get food, which is actually changing the public health and nutrition of this country. I mean, it has other benefits. It is helping our farmers. It is actually giving our economy a stimulus. But when we speak about where we want to go, because today we are here to celebrate the achievements, the representation, the commitment of a member of parliament and a minister of India. But I want you to see this larger picture of what is happening today in the country. And the real test is actually when you have something like COVID, that, as I said, a once in a century event. I have traveled maybe close to 70, 80 countries in the last few years. I must tell you, lot of countries even today have not come out of the damage which COVID has done. That if we have been able to vaccinate everybody, help the rest of the world, we supplied vaccines to 100 countries. We were able to create a digital platform on which vaccination was done. Please understand, these are not small achievements. The world looks at us, looks at the, these huge programs of change we are doing, and they marvel. And they ask us what has changed in India. Many things have changed. The easiest answer is Modi. But, all of us have changed along with him. His vision, his leadership, his motivation. Because when a leader thinks big for the country, believe me, the country responds to it. Praladji and I, we have the privilege of being members of the Council of Ministers. Sometimes people ask me saying, what is it like to be Foreign Minister of India? I tell them in all honesty, it must be nice to be Foreign Minister, but it is great to be Modi's wife. Because you have clarity. Every time there is a big issue, we get very clear sense of what to do. I'll give you a few examples. Bommai and I were talking, I was just reminding him during the Ukraine conflict. So many students were stuck there. Unfortunately, one of them from Karnataka also lost his life. But during that period, it was very clear to us that
You have to do whatever it takes, deploy everybody. Can you imagine, we sent 5 ministers who were there night and day in the camps around Ukraine, whose personal job was to supervise that anybody who came out was looked after. For a country to run 90 flights, we ran more flights. I mean, no other country came close to it. And you know all the stories, how many other students, including some of our neighbors, who came out through our flights. याद है ना सबको? So, same thing, even on Ukraine. We were under great pressure. You had European countries who were themselves buying oil and gas, who were decreasing it. But they were still continuing to buy. But they were telling us, giving us lectures about what we should do and what we should not do. But you had a Prime Minister who was very clear that the interest of the Indian consumer will come first. And, if people say, okay, you took a very strong stand. I took a very strong stand because I am a minister of a strong government with a strong Prime Minister. And believe me, that really gives you that courage and that commitment to take that step. We had the same situation on our China border. In the middle of COVID, please remember when lockdown was on, when nothing was moving in this country, the Chinese moved forces to the border. So we had to make a decision, and Modi ji made that decision, saying the only response is we have to move troops in really very large numbers. And people don't always appreciate this. To move tens of thousands of troops with weapons, with tanks and guns and everything, in the middle of COVID, was an enormous achievement. But again, we stood firm because we have today a leadership which is very, very committed to our national interest, which has clarity of vision. So, as someone who looks at the world, who has to deal with the world every day, I want to tell you it's been a great privilege also to have great colleagues like Prahlad ji. But there are some other aspects of what we do which will also be of opportunity of the world. We have to prepare for a global workplace. We also have to prepare for a very different era. An era where all of you know, era you can say of artificial intelligence, of deep fakes, of chips, of electric mobility. I cannot tell you what the change will be, but I can guarantee you in the next 5 years, life is going to be very, very different for all of us. But you have today a Prime Minister and a government who are trying to anticipate. So we have, for example, launched a big semiconductor mission because a country like India must be producing its own chips. We have today an effort, we imported 2G, 3G and 4G from Europe and China. But see the difference now. When it came to 5G, Prime Minister Modi decided we will have our own India stack. So the 5G which is being rolled out is actually an Indian 5G. Or look at even space, because space is going to matter more and more to us. It's a new domain. It is a new domain of opportunity, but it could be a new domain of competition also. A country like India cannot be left behind in space. So what he challenged our scientists to do, and which they did,
was not just a moon mission, but a moon mission in a very difficult part, a particularly difficult part of the moon to land a module. And you can see today that we are preparing for manned space flights as well. So I want all of you today to understand that everything which we are doing in one way or the other, the talent we are nurturing, the skills we are creating, the roads we are building, the institutions we are increasing, all of this is today part of our journey in the Amrit Kaal. But when we go forward, it's also very important to remember who we are. Because where we are coming from will shape where we are going. And I say this because it's very important for all of us to be conscious about our own culture, our heritage, our traditions. The competition in the world is not only a political competition or an economic competition. It is also a cultural competition. So when we do International Day of Yoga, when we take Ayurveda and other forms of traditional medicines out, when we propagate why it is healthier and greener to grow and eat millets, all of this is part actually of the cultural competition. Praladji spoke about G20. Again, our objective in G20 was that the people of, think of the G20, about roughly, 100,000 delegates came, maybe more. Think of them as 100,000 very powerful influencers of the world. We took these 100,000 influencers to 60 cities, and every place had at least one cultural site. Think about the impact we have made on this group and how that will actually result in greater tourism, better appreciation of what the country is. So today, when we look at our future, because I do want the younger people in this gathering to understand. There is a Goldman Sachs report out about GDP. Today, when Modi ji came to power, we were the 11th largest economy in the world. After 10 years, we are the 5th largest economy in the world. But after another 2 or 3 years, we will almost certainly be the 3rd largest economy in the world. But by the time many of you younger people out there even start approaching my age, Goldman Sachs says the Indian economy will be bigger than $50 trillion. So there is a future that awaits us. That future will not come by itself. It will require hard work. It will require good governance. It will require very committed developments. It will require strong public representatives. So I leave you all with that thought in mind, that it's our future is in our hands. Every day, or definitely every 5 years, we make important choices. So where we go depends on us. If we all want to dream big, I think we should look to the leadership of those who have ambitions for the country, those who have had the track record of delivery, like my colleague. So once again, really, I thank you all for coming this evening and joining. Namaskar. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಭಾರತದತ್ತ ಬೆರಗುಗಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಅದ ಅಂತ ಶಾಂತ ಧ್ವನಿ ಒಳಗ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆಯ ಬಣ್ಣನೆಯ ದೃಢವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಕಂಡು ಬಂದ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿಯ ಅನುಭವಾಮೃತದ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
May I now request all of you to give him a standing ovation. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. We have an interaction of the students with our Honorable Central Minister Padma Shri Dr. S. Jaishankar ji. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಕ್ನೊಂದಿಗೆ. There are volunteers with mic. You can use that. Check. Good evening, sir. A warm welcome here. I'm Varun Patil, from third year undergrad student at the School of Electronics and Communication Engineering. For sure, you have left us with a great thought today, sir. But for you today, my question is, how difficult was your transformation from being a senior bureaucrat to a politician? You should ask Prahlad ji that question. See, I can tell you one thing. I've seen many bureaucrats in at least 20 years as MP, and now as a minister, I have to interact because I have 3 secretaries, I have 3 departments under me. But normally, bureaucrats will have their own thinking, and as I told the example of by Gadag Road, the reply will be always same. But Jaishankar ji, from the days of his bureaucratic days and today also, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವರು ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥ, ಯಾರು ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥ, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ವಾಪಸ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡುವಂಥ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಬೇಗ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ ಸೆಟಪ್ನಿಂದ ಬಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ವಿನಯವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಮೋದಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ Good. No, I want to say this, when you work, say in an embassy, or if you work even important to put yourself in the shoes of the person standing in front of you. You have to ask yourself, suppose I am that person. If you ask that question, I can tell you the performance, the sense of really of being helpful, of service improves. I am saying this very practically speaking. The other is to remain very, I would say, to have networks. You should not be in a closed group, because what happens very often in bureaucracy, bureaucrats only meet bureaucrats. That is also a little, it's a problem which in a way Prahlad ji was trying to explain. So I must say, to be honest, when I first became a minister, I was a little unsure. I also watched all the politicians in the room, people like him, other people said, okay, how are they managing, how are they reacting? Then over a period of time, I think my colleagues were also very nice to me, so they gave me a little bit more adjustment time. But the bottom line is this, really, that when people ask me what is the difference, I have sat for many years, 40 years, in the gallery of the parliament, looking at the house, in the officers' gallery. It is a very different sense to be in the house. The difference of being in the house and being in the gallery is, at the end of the day, even the most senior bureaucrat, the best bureaucrat, has the protection and the comfort of the minister.
when you are a minister, you have a certain responsibility. That's a very different kind of responsibility. So I've been trying to make that transition. I think Prahlad ji tells me from time to time I'm doing okay, so I will accept his certificate. Thank you, sir.